All right, so now we're going to study the femur. The femur will go through the anatomical points, and the most interesting part about this bone is that if you balance it on your index finger, it is in the anatomical position. It is exactly like the way it is inside your body. So that's the most interesting part about it. All right, let's move on. So as we talk about the femur, it has three parts: the head, the head, which is part of the upper end, the lower end, and the shaft. Three parts: upper end, lower end, and the shaft. These are the three parts of the femur. Now, it is the longest bone in the body. It is the longest bone in the body, and its length is about 45 centimeters. About 45 centimeters. It is 1/4 of the height of an average man. Okay, so other structures that are 45 centimeters in length, that's vas deferens, spinal cord, sartorius muscle, and thoracic duct. Vas deferens, sartorius, thoracic duct, and spermatic cord. There are in total 5 structures that are almost 5 structures that are 45 centimeters in length inside our body. All right, so let's talk about the parts of the femur, and we'll move on with the attachments. First, upper end. Upper end, it has a head, a neck, the intratrochanteric line, the intertrochanteric crest, and the two trochanters, the greater trochanter, the lesser trochanter. Okay, we'll move on. The head. This head is articular, which means it articulates with the hip bone. Hip bone এর সাথে এটা কোথায় articulate করে? Where does it articulate? It articulates at the acetabulum. Now, in the video about acetabulum, in the video about hip bone, we did not talk about the acetabulum. So we will talk about the acetabulum, and we will talk about the head of the femur as well, because we have an important clinical aspect regarding the head of the femur. What's the important clinical aspect? It's the blood supply of the head of the femur, and the blood supply around the neck of the femur. Okay, so as we speak, we have the head of the femur, which is articular and forms 2/3 of a sphere and fits in the ball of the acetabular socket. Okay, so it has it creates a ball and socket type of synovial joint, and it has multiple movements. It has flexion, extension, adduction, abduction, circumduction. So let's show the movements. This is the bone, so just moving it slightly forward, that's flexion. Slightly backwards, that's extension of the hip joint. Now moving it away from the body, that's abduction. Bring it closer to the body, that's adduction. And this is lateral rotation, medial rotation. That's the movement. Oh, okay. Circumduction is, it's combination of all the movements. Okay, combination of all the movements. That's it. All right. So the acetabulum, in which this head fits, it's a cup-shaped depression, and this acetabulum, it's in the center of the constricted part of the hip bone, and it is formed by the fusion of the 3 bones, the ilium, ischium, and pubis. Initially it has a triradiate cartilage, which is later on ossified by the age of 7 or 8. All right. So as we were talking about the acetabulum, so the acetabulum, around its margin it has the attachment of the acetabular labrum, which stabilizes the hip joint. All right, stabilizes the hip joint. And here, if you see, okay, here you can see this semilunar shape surface. This is called the lunate surface. This is the articular surface with which the femur articulates. This surface in the middle
this is non-articular. This is non-articular, and this part it forms the acetabular notch. This acetabular notch transmits a couple of things. It transmits the acetabular branches of obturator and medial circumflex femoral vessels. Acetabular branch of femoral, acetabular branches of obturator and medial circumflex femoral vessels. Acetabular branch of obturator and medial femoral circumflex vessels. These two vessels, and these two ends, all right, these two ends of the notch, these provide attachment to two ligaments. One is transverse acetabular ligament, another is ligamentum teres femoris. This ligamentum teres femoris, this is then on attached here. This is then on later on attached here at the center. It's called the pith or fovea of the head of the femur. Now, if we move on with the acetabulum again, this central non-articular part, this is the acetabular fossa, which is filled with a pad of fat which remains liquid in room temperature. Which remains liquid at not room temperature, sorry, body temperature. Which remains liquid at body temperature. Now, okay, that's acetabulum. We are done with acetabulum. Acetabulum er oi kahini shesh. Amra abar head of the femur ashi. Now, we talked about the two vessels that were transmitted by the acetabular notch, right? These two vessels, the medial circumflex femoral vessels and the acetabular branch of obturator. Acetabular branch of obturator vessel. Now, the blood supply of the head and the neck of the femur. Neck is this constricted part. Now, if we talk about creation guide, this is not in the Datta book. Okay. So head of the femur, it is supplied by two types of supply. Okay, smaller medial part and larger lateral part. Smaller medial part and larger lateral part. এটা চারপাশে একটা সাপ্লাইয়ের অ্যানাস্টোমোসিস ক্রিয়েট করে। ওকে, এই যে medial part of the head near the fovea, by medial epiphyseal artery from posterior division of obturator artery and ascending branch of medial circumflex femoral artery. Lateral part হচ্ছে lateral epiphyseal artery. এই যে আমরা দুটো বললাম যে obturator একটা ভেসেল আসতেছে, acetabular branch of obturator vessel, আর একটা হচ্ছে medial circumflex femoral artery, medial circumflex femoral vessel. এই দুটো ভেসেলই কিন্তু এখানে সাপ্লাই দিচ্ছে। এই যে মিডিয়াল এপিফাইশিয়াল আর্টারি, এটা কোথা থেকে আসতেছে? অবটুরেটর আর্টারি থেকে আসতেছে। এন্ড ওই ল্যাটারাল এপিফাইশিয়াল আর্টারি ওটা সাপ্লাই দিচ্ছে ল্যাটারাল পার্টকে। তাহলে আমরা হেডের সাপ্লাইকে আমরা কি বলবো? যে মিডিয়াল সাইডে সাপ্লাই দিচ্ছে হচ্ছে স্মলার, যেটা মিডিয়াল এই যে নিয়ার দ্য ফোভিয়া, এটাকে সাপ্লাই দিচ্ছে হচ্ছে দুটো আর্টারি। একটা হচ্ছে মিডিয়াল এপিফাইশিয়াল আর্টারি ফ্রম দ্য পোস্টেরিয়র ডিভিশন অফ অবটুরেটর আর্টারি, আর একটাকে যে ascending branch of medial circumflex femoral artery, ascending branch of medial circumflex femoral artery. এই দুটো আর্টারি সাপ্লাই দিচ্ছে এই স্মলার পার্টটাকে, আর যে লার্জার পার্টটাকে, ল্যাটারাল পার্টটাকে, এইটাকে সাপ্লাই দিচ্ছে হচ্ছে ল্যাটারাল এপিফাইশিয়াল আর্টারি। এই দুটো হচ্ছে হেড অফ দ্য ফিমারের আর্টারি সাপ্লাই। এখন এই যে হেড অফ দ্য ফিমারের আর্টারি সাপ্লাইয়ের কথা বললাম, এইটার ইম্পর্টেন্সটা কি? দ্য ইম্পর্টেন্স ইজ দ্যাট এই কোনো একটা আর্টারি যদি বন্ধ হয়ে যায়, অক্লুশন হয়, দেন অ্যাভাসকুলার নেক্রোসিস অফ দ্য হেড অফ দ্য ফিমার হয়। অ্যাভাসকুলার নেক্রোসিস অফ দ্য হেড অফ দ্য ফিমার অকার্স। নাও এই যে নেকেরও এখানে হচ্ছে আমাদের একগুলো সাপ্লাই আছে। তো এখানে আমরা এই নেকের এখানে এই বোনটাতে আমরা দেখতে পারি যে এই বোনে এই যে নেকে হচ্ছে ক্যাপসুলার লিগামেন্ট অফ হিপ জয়েন্ট, এটার একটা অ্যাটাচমেন্ট আছে। এই ক্যাপসুলার লিগামেন্ট অফ হিপ জয়েন্ট এটা চারপাশ দিয়ে আছে। এই ক্যাপসুলার লিগামেন্ট অফ হিপ জয়েন্ট এইটা হচ্ছে ইন্টারট্রোক্যান্টারিক লাইন দিয়ে যায়, কিন্তু ইন্টারট্রোক্যান্টারিক ক্রেস্টকে এটা অক্লুড করে, ইন্টারট্রোক্যান্টারিক ক্রেস্টকে এটা বের করে দিয়ে চলে যায়।
ওকে, তো এই যে ইন্ট্রাক্যাপসুলার ইন্ট্রাক্যাপসুলার পার্টকে সাপ্লাই দেয় হচ্ছে রেটিনাকুলার আর্টারিজ ডিরাইভ ফ্রম ট্রোক্যান্টারিক অ্যানাস্টোমোসিস। এই ট্রোক্যান্টারিক ফসাতে থাকে হচ্ছে একটা ট্রোক্যান্টারিক অ্যানাস্টোমোসিস। এই ট্রোক্যান্টারিক অ্যানাস্টোমোসিস রেটিনাকুলার আর্টারিজ ডিরাইভ ফ্রম ট্রোক্যান্টারিক অ্যানাস্টোমোসিস, এন্ড এক্সট্রাক্যাপসুলার পার্টকে দেয় হচ্ছে অ্যাসেন্ডিং ব্রাঞ্চ অফ মিডিয়াল সার্কামফ্লেক্স ফিমোরাল আর্টারি। ওকে, এগুলো ছিল নেকের সাপ্লাই। এখন এই নেকের ফ্র্যাকচার হতে পারে। এই নেক হচ্ছে fracture, it is common and occurs to the proximal narrow part or distal broad part along the trochanteric line. Proximal narrow part or distal broad part along the trochanteric line এটাতে হয়। হ্যাঁ, দুইটা টাইপ থাকে, একটা হচ্ছে সাবক্যাপিটাল ফিমোরাল নেক ফ্র্যাকচার, আর একটা হচ্ছে ট্রোক্যান্টারিক ফ্র্যাকচার। সাবক্যাপিটাল ফিমোরাল নেক ফ্র্যাকচার, it is common in menopause women, and trochanteric fracture, it is common in young and middle-aged women. Okay. Alright, common in young and middle-aged people. Okay, alright. Okay, এটা গেল। Okay. Let's carry on. Head of the femur. Okay, we talked about the neck. Okay, neck shaft angle. The neck, it's about 5 centimeters long. It's about 5 centimeters long. The neck is about 5 centimeters long. The neck is about 5 centimeters long, and it has an angle with the shaft. Usually in an adult, it's about 125 degrees, and in newborn babies or those who are children, okay, ওদের হচ্ছে it's 160 degrees. এখানে 125 degrees আর ওখানে 160 degrees, right? তো এই যে অ্যাঙ্গেলটা, this angle might be increased or reduced in certain cases. এই যে coxa valga is a condition where this angle is increased. This angle is increased, and এই যে neck shaft angle টা, এটা coxa vara, right? হ্যাঁ, coxa vara, সেখানে হচ্ছে এটা রিডিউসড হয়ে যায়। সো দিজ আর টু কেসেস, coxa valga and coxa vara. coxa valga কখন হচ্ছে? যখন এই অ্যাঙ্গেলটা ইনক্রিজড হয়ে যাচ্ছে। এটা হচ্ছে কনজেনিটাল ডিসলোকেশন অফ দ্য হিপ জয়েন্ট। যদি জন্মের কারণে বার্থ রিলেটেড কোনো ইস্যুতে এটা জন্ম থেকেই থাকে, সেক্ষেত্রে কক্সা ভালগা হতে পারে। আর কক্সা ভারা কখন হতে পারে? যেটি ডিমিনিশ হয়ে যাবে ফ্র্যাকচার অফ দ্য নেক অফ দ্য ফিমার অর স্লিপিং অফ দ্য ফিমোরাল এপিফাইসিস। স্লিপিং অফ দ্য ফিমোরাল এপিফাইসিস, এই দুইটা কেসে হইতে পারে। কক্সা ভারা কখন হতে পারে? ফ্র্যাকচার। আর কক্সা ভ্যালগা হচ্ছে কনজেনিটাল ডিফেক্ট থাকতে পারে একটা। কক্সা ভ্যালগা হইলে কি হবে? কক্সা ভ্যালগা হইলে হবে হচ্ছে অ্যাডডাকশন অফ হিপ জয়েন্ট ইজ লিমিটেড। ওকে, অ্যাডডাকশন হিপ জয়েন্ট ইজ লিমিটেড, অ্যাডডাকশনটা লিমিটেড হয়ে যাবে। আর কক্সা ভ্যারা হইলে অ্যাবডাকশন, মানে এটা অ্যাঙ্গেলটা কমে গেলে এটা যাওয়া যায় কমে যাবে আর কি, সোজা হিসাব। আচ্ছা আচ্ছা, সো এই যে ট্রোক্যান্টারে আসি আমরা, হেড গেল, নেক গেল, আমরা ট্রোক্যান্টারে আসি, ঠিক আছে? এই যে ট্রোক্যান্টার, এই নেকটা কিন্তু শ্যাফটের পার্ট, ওকে। It is an extension of the shaft, the diaphysis, and the greater trochanter and the lesser trochanter. A greater trochanter, lesser trochanter, it's at the junction of the neck and the shaft. A neck and the shaft এর জাংশনে পোস্টেরো সুপিরিয়র অ্যাঙ্গেল, এই যে পোস্টেরো সুপিরিয়র অ্যাঙ্গেল থেকে এক্সটেন্ড করে একটা কোয়াড্রিল্যাটারাল এলিভেশন, it's called the greater trochanter. The greater trochanter, it has three surfaces, একটা anterior surface, একটা lateral surface, একটা medial surface, একটা anterior, একটা lateral, আর একটা medial surface, তিনটা সার্ফেস। এখন তিনটা সার্ফেস তিনটা অ্যাটাচমেন্ট আছে, আবার দুটো বর্ডারও আছে। একটা হচ্ছে আপার বর্ডার, একটা হচ্ছে পোস্টেরিয়র বর্ডার, দুইটা বর্ডার। দ্য আপার বর্ডার
আপার বর্ডারে আমাদের কিছু অ্যাটাচমেন্ট আছে, পোস্টেরিয়র বর্ডারে কিছু অ্যাটাচমেন্ট আছে, অ্যান্টেরিয়র বর্ডারে কিছু অ্যাটাচমেন্ট আছে। এই অ্যান্টেরিয়র সারফেস যেটা, এই অ্যান্টেরিয়র সারফেসে উই রিসিভ দ্য ইনসারশন অফ গ্লুটিয়াস মিনিমাস মাসেল, গ্লুটিয়াস মিনিমাস মাসেল, হ্যাঁ। দেন উই রিসিভ দ্য, এই যে আমরা যে ল্যাটারাল সারফেসটার কথা বললাম, এই ল্যাটারাল সারফেস ইট ডিভাইডস দি it is divided into two triangular upper and lower triangular areas by a oblique bony ridge. This ridge it receives the insertion of gluteus medius muscle and gluteus maximus কোথায়? gluteus maximus হচ্ছে পিছনে gluteal tuberosity তে, ঠিক আছে, ওটা আমরা পরে আসতেছি। আচ্ছা, the medial surface, এই যে মিডিয়াল সারফেস, এখানে এই যে বললাম, তখনই বললাম একটা ট্রোক্যান্টারিক ফসা আছে। এই ট্রোক্যান্টারিক ফসাতে আমাদের ইনসারশন আসে হচ্ছে অবটুরেটর এক্সটার্নাস মাসেল। অবটুরেটর এক্সটার্নাস মাসেল এই পার্টটা কিন্তু আউটসাইড দি ক্যাপসুল অফ দ্য হিপ জয়েন্ট, এক্সট্রা ক্যাপসুলার, ঠিক আছে। এখানেই হচ্ছে ট্রোক্যান্টারিক অ্যানাস্টোমোসিস হয়, যেখান থেকে ওই যে রেটিনাকুলার আর্টারিজ ডিরাইভ করে আমরা নেককে সাপ্লাই দিলাম, ঠিক আছে। ওকে, দেন মুভ অন, উই হ্যাভ এই যে এইটার পার করে এখানে সামনে আসলে আরেকটা ডিপ্রেশন আছে, সেখানে এই যে উপরের পার্টটা, এখানে আমাদের ইনসারশন হয় হচ্ছে অবটুরেটর ইন্টারনাসের সাথে আমাদের জেমেলাস সুপিরিয়র, জেমেলাস ইনফিরিয়র থাকে, এটাকে ট্রাইসিপিটাল টেন্ডন বলে, তিনটা টেন্ডন একসাথে, ট্রাইসিপিটাল টেন্ডন। কি থাকে এখানে? জেমেলাস সুপিরিয়র, জেমেলাস ইনফিরিয়র আর অবটুরেটর ইন্টারনাস। তো জেমেলাস সুপিরিয়র থাকে সামনে, এই সামনে, তারপর অবটুরেটর ইন্টারনাস, তারপর আমাদের জেমেলাস ইনফিরিয়র। এই ঠিক জেমেলাস ইনফিরিয়র পিছনে থাকে হচ্ছে পাইরিফর্মিস, এই জায়গাটা থাকে পাইরিফর্মিস। তো আমাদের এই আপার বর্ডারের অ্যাটাচমেন্ট হয়ে গেল, দেন তিনটা সারফেসের অ্যাটাচমেন্ট হয়ে গেল। এখন আমরা নেক্সটে মুভ অন করি। পাইরিফর্মিস গেল শেষ, আমাদের লেসার ট্রোক্যান্টারে আসি। এইটা হচ্ছে কোনিক্যাল প্রজেকশন, ওটা ছিল কোয়াড্রিল্যাটারাল প্রজেকশন, এটা হচ্ছে কোনিক্যাল প্রজেকশন ফ্রম দ্য পোস্টেরিয়র মিডিয়াল সারফেস অফ দ্য অ্যাঙ্গেল অফ দ্য শ্যাফট। এখন এটার অ্যান্টিরিয়র সারফেস নিয়ার দি টিপ ইট রিসিভ দ্য ইনসারশন অফ সোয়াস মেজর টেন্ডন। সোয়াস মেজর ওই যে ইলিয়াক ফসার সামন দিয়ে চলে আসলো, ওইটা হচ্ছে এখানে এসে ইনসারশন নেয়। আর ঠিক তার নিচে এখানে ইলিয়াকাস, হ্যাঁ ইলিয়াকাস, ঠিক আছে, ইলিওসোয়াস পুরোটাকে আমরা একসাথে বলি। তো এটা এক্সটেন্ড করে নিচের দিকে আরো, আমরা এটা পরে দেখবো আরো, ঠিক আছে। তো পোস্টেরিয়র সারফেস অফ লেসার ট্রোক্যান্টার স্মুথ বার্সা গেল। আচ্ছা, ইন্টারট্রোক্যান্টারিক লাইন আর ইন্টারট্রোক্যান্টারিক ক্রেস্ট। ইন্টারট্রোক্যান্টারিক লাইনটা সামনে, ইন্টারট্রোক্যান্টারিক ক্রেস্টটা হচ্ছে পিছনে। ইন্টারট্রোক্যান্টারিক লাইন ইট রিসিভস দ্য ইনসারশন অফ টু মাসেলস, it actually gives origin to two muscles, and it has attachment of two ligaments. The two ligaments are iliofemoral ligament and capsular ligament of hip joint, and the two muscles are upper and lateral part হচ্ছে vastus lateralis, lower and medial part হচ্ছে vastus medialis, হ্যাঁ, এই দুটাকে সে অরিজিন দেয়। এখন ইন্টারট্রোক্যান্টারিক ক্রেস্ট, এই ইন্টারট্রোক্যান্টারিক ক্রেস্টটা এইটা হচ্ছে মাঝখানে একটা কোয়াড্রেট টিউবারকেল দেয়, এখানে একটা কোয়াড্রেট টিউবারকেল, যেখানে হচ্ছে কোয়াড্রাটাস ফেমোরিস এর ইনসারশন পাওয়া যায়। কোয়াড্রাটাস ফেমোরিসের আমরা কিন্তু একটা ইনসারশন এসে দেখে আসছি, কি যেন বলি, অরিজিন দেখে আসছি হচ্ছে ইলিয়াক ক্রেস্টে, ঠিক আছে। The capsular ligament of hip joint is attached to the upper end of the femur, ওটা আমরা দেখছি, এটা দেখা শেষ। আমরা শ্যাফটে আসি। শ্যাফটে ইনিশিয়ালি আমরা তিনটা সারফেস ধরি, একটা হচ্ছে অ্যান্টিরিয়র, একটা মিডিয়াল, এটা ল্যাটারাল, এটা হচ্ছে মিডিয়াল, হ্যাঁ। দেন আবার আরো দুইটা সারফেস আমরা অ্যাড করতে পারি পরে, সেটা হচ্ছে এই যে দুইটা মিডিয়াল সুপ্রাকন্ডাইলার লাইন আর ল্যাটারাল সুপ্রাকন্ডাইলার লাইন, এই দুটো একসাথে হয়ে এখানে মাঝখানে হচ্ছে পপ্লিটিয়াল সারফেস, আর উপরে এই যে লিনিয়া অ্যাসপেরা, এই লিনিয়া অ্যাসপেরার এখানে স্পাইরাল লাইন, এই স্পাইরাল লাইন আর গ্লুটিয়াল টিউবারোসিটির মিডিয়াল মার্জিন, এই দুটার মাঝখানে হচ্ছে পোস্টেরিয়র সারফেস, ঠিক আছে।
we'll move on with the next video. We talked about the three surfaces. Now এই যে anterior surface এটা হচ্ছে gently convex, সামনের দিকে gently convex. এখন medial surface, lateral surface, medial surface, lateral surface আছে, and এখন আমরা তিনটা বর্ডারের কথা বলবো। তিনটা বর্ডার কি? মিডিয়াল বর্ডার, ল্যাটারাল বর্ডার আর পোস্টেরিয়র বর্ডার, পিছনে পোস্টেরিয়র বর্ডার। এই পোস্টেরিয়র বর্ডারটা এটা প্রমিনেন্ট, হ্যাঁ, এটার মাঝখানে একটা প্রমিনেন্ট মিডল 1/3 একটা, হ্যাঁ, প্রমিনেন্ট রিজ, প্রমিনেন্ট ক্রেস্ট এটা প্রেজেন্ট করে, যে ক্রেস্টটার নাম হচ্ছে লিনিয়া অ্যাসপেরা। এই লিনিয়া অ্যাসপেরাটা আসলে কি বোঝায়? যে এটা আসলে এটা যে আগের যে প্রিমিটিভ যেটা বর্ডারগুলো ছিল, সেই প্রিমিটিভ বর্ডারগুলোর এটা একটা ফিউশন। তিনটা লিপ প্রেজেন্ট করে, একটা হচ্ছে আউটার লিপ, একটা হচ্ছে আউটার লিপ বা ল্যাটারাল লিপ, একটা হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট লিপ, একটা হচ্ছে ইনার লিপ। ঠিক আছে, আউটার লিপটাই হচ্ছে ল্যাটারাল লিপ, ঠিক আছে, আউটার লিপটাই হচ্ছে ল্যাটারাল লিপ, আর একটা হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট এরিয়া। এই যে বাহিরের দিকে, ঠিক আছে, এই বাহিরের দিকে এই যে উপরের দিকে এখানে আমরা দেখতে পারি যে এই যে লিনিয়া অ্যাসপেরার দুইটা লিপ, এই দুটো লিপ হচ্ছে উপরের দিকেও ডাইভার্জ করছে, নিচের দিকেও ডাইভার্জ করছে। আমরা একটু আগে বললাম যে নিচের দিকে ডাইভার্জ করে এই মিডিয়াল লিপ আর ল্যাটারাল লিপ, আউটার লিপ বা ইনার লিপ, এই দুটাই এখানে ফর্ম করে কি পপ্লিটিয়াল সারফেস। ঠিক আছে, আর উপরের দিকে ফর্ম করে কি অ্যাবাভ দি inner lip it is continuous with the linear spiral line, and above the outer lip it is continuous with the lateral margin of the gluteal tuberosity. ঠিক আছে, ওকে, আচ্ছা। সো তিনটা সারফেস আমাদের হয়ে গেছে। এখন আমরা এই লিনিয়া অ্যাসপেরার অ্যাটাচমেন্টটা দেখবো, যে লিনিয়া অ্যাসপেরার অ্যাটাচমেন্ট কি থাকে, অ্যান্টেরিয়র সারফেস, পোস্টেরিয়র সারফেস, এগুলোর অ্যাটাচমেন্ট কি থাকে। এই অ্যান্টেরিয়র সারফেস এবং ল্যাটারাল সারফেস এই দুটা মিলায়ে মানে মোস্ট অফ ইট আপার 3/4 এটা কি অ্যাটাচমেন্ট দেয়? এটা অ্যাটাচমেন্ট দেয় হচ্ছে ভাস্টাস ইন্টারমিডিয়াস। ঠিক আছে, ভাস্টাস ইন্টারমিডিয়াস, এবং এই নিচে কয়েকটা স্লিপ অফ আর্টিকুলারিস জেনু মাসেলটা, সেটার একটা অরিজিন পাওয়া যায় বাই ফিউ স্লিপস, বাট এখানে মোস্ট অফ ইট এখানে কে থাকে? ভাস্টাস ইন্টারমিডিয়াস। ঠিক আছে, মিডিয়াল সারফেসে আমাদের কোনো অরিজিন ইনসারশন নাই, এই যে এখান থেকে অরিজিন নাই, ভাস্টাস ইন্টারমিডিয়াস। এখন ভাস্টাস ইন্টারমিডিয়াসের কথা বললাম, ভাস্টাস ল্যাটারালিস বলছিলাম আমরা, এই যে উপরে আপার থেকে এখান থেকে আসবে, ভাস্টাস মিডিয়ালিস এই এখান থেকে আসবে। এখন আমরা মিডিয়াল টু ল্যাটারাল আসবো অ্যালং উইথ দি অ্যাটাচমেন্টস অফ দি posterior aspect. ওকে, সো মিডিয়াল লিপ, এই মিডিয়াল লিপে ভাস্টাস মিডিয়ালিস থাকতেছে, মিডিয়াল লিপের আরো মিডিয়াল লিপের ওপাশে। ঠিক আছে, তো কি থাকছে? ভাস্টাস মিডিয়ালিস। এবং ঠিক মিডিয়াল লিপে অ্যাটাচমেন্টটা থাকছে মিডিয়াল ইন্টারমাসকুলার সেপ্টাম। সেই তার থেকে একটু ভিতরের দিকে আসলে আমরা উপরের দিকে আপার পার্ট আমরা পাবো অ্যাডাক্টর ব্রেভিস, আর লোয়ার পার্টে পাবো অ্যাডাক্টর লঙ্গাস। তারও যদি আরো ভিতরের দিকে আসি, আরো ল্যাটারালি আসি, ঠিক আছে, উইল হ্যাভ দি অ্যাডাক্টর ম্যাগনাস। এই অ্যাডাক্টর ম্যাগনাস উপর থেকে নিচ পর্যন্ত, এখান পর্যন্ত এসে ইট উইল বি কন্টিনিউয়াস অ্যালং দ্য মিডিয়াল সুপ্রাকন্ডাইলার লাইন, বাট এখানে একটা ও ওপেনিং দিবে, which is called the hiatus magnus, which is the fifth osteoaponeurotic opening of the adductor magnus muscle, which transmits the femoral vessels. Okay, adductor magnus. আচ্ছা, এখন এই উপর থেকে আসি, ঠিক আছে, আবার আচ্ছা adductor magnus, তারপরে আমাদের posterior intermuscular septum, posterior intermuscular septumের পরে আমরা পাবো হচ্ছে দি posterior intermuscular septum, সেটার পরে আমরা পাবো short head of biceps femoris। এই short head of biceps femoris এই মানে উপর আপার 2/3 অফ দ্য সুপ্রাকন্ডাইলার মিডিয়াল সুপ্রাকন্ডাইলার লাইন, ল্যাটারাল সুপ্রাকন্ডাইলার লাইন এই পর্যন্ত আসবে। ঠিক আছে, তার নিচে থেকে ও দিবে হচ্ছে ভাস্টাস, এই যে তারপরে এই যে ভাস্টাস ল্যাটারালিস এই পাশ থেকে আসবে, একদম ল্যাটারালি ভাস্টাস, শর্ট হেড অফ বাইসেপস ফিমোরিসের পরে হচ্ছে ল্যাটারাল ইন্টারমাসকুলার সেপ্টাম, তারপরে হচ্ছে ভাস্টাস ল্যাটারালিস। Let me just be sure about that. Alright,
দ্যাটস কারেক্ট। ওকে, পোস্টেরিয়র সারফেস। আচ্ছা, পোস্টেরিয়র সারফেস উপরের দিকে আমরা এখানে বলছি ইলিয়াকাস। এখানে আমাদের পেকটিনিয়াসের ইয়ে আছে, ইনসারশন আছে ইলিয়াকাসের ঠিক পরে। তাহলে আমরা যদি এটাও আসে এইভাবে যে ফার্স্টে হচ্ছে ভাস্টাস মিডিয়ালিস, তারপরে হচ্ছে ইলিয়াকাস, তারপর হচ্ছে পেকটিনিয়াস, তারপর হচ্ছে অ্যাডাক্টর ম্যাগনাস, অ্যাডাক্টর ব্রেভিস, অ্যাডাক্টর ম্যাগনাস, তারপর হচ্ছে গ্লুটিয়াস ম্যাক্সিমাস অ্যাট দ্য গ্লুটিয়াল টিউবারোসিটি। ঠিক আছে, গেল। তারপরে এই যে নিচের দিকে পপলিটিয়াল সারফেস, এই পপলিটিয়াল সারফেসে আমরা যদি আমরা দুই সাইড থেকে একটা পুরোটা এক্সপ্লেন করি যে মিডিয়াল সুপ্রাকন্ডাইলার লাইন, ল্যাটারাল সুপ্রাকন্ডাইলার লাইন, মিডিয়াল সুপ্রাকন্ডাইলার লাইনে আমাদের এখানে এই যে আপার টু থার্ড পর্যন্ত আমাদের ভাস্টাস মিডিয়ালিস আছে। ভাস্টাস মিডিয়ালিস কি না, ভাস্টাস মিডিয়ালিস, হ্যাঁ ভাস্টাস মিডিয়ালিস আছে, প্লাস আরো কি আছে, মিডিয়াল ইন্টারমাসকুলার সেপ্টাম, আর হচ্ছে অ্যাডাক্টর ম্যাগনাস, আর একটা হচ্ছে কি অ্যাডাক্টর ম্যাগনাস, এখানেই ওপেনিংটা দিচ্ছে। হ্যাঁ, অ্যাডাক্টর ম্যাগনাস একটা ওপেনিং দিচ্ছে। আর ল্যাটারাল সুপ্রাকন্ডাইলার লাইন, এখানে কি আছে, এখানে আছে হচ্ছে ল্যাটারাল ইন্টারমাসকুলার সেপ্টাম, দেন হচ্ছে শর্ট হেড অফ বাইসেপস ফিমোরিস ইন দি আপার 2/3 এন্ড প্ল্যান্টারিস ইন দি লোয়ার 1/3। এখানে নিচে হচ্ছে প্ল্যান্টারিস থাকে, প্ল্যান্টারিস। ঠিক আছে, এখন এই যে এখানে আমরা পপলিয়ার সার্ভিসের এখন ভিতরে ঢুকে গেলাম। পপলিয়ার সার্ভিসের দুই পাশে আমরা কথা বলে ফেলছি। আমরা পপলিয়ার সার্ভিসে এখন ভিতরে ঢুকলে আমাদের আমরা এখানে ভিতরে পাবো হচ্ছে মিডিয়াল হেড অফ দ্য গ্যাস্ট্রোকনোমিয়াস, এই ইনফেরোমিডিয়াল অ্যাঙ্গেলে, এই যে ইনফেরোমিডিয়াল অ্যাঙ্গেলে আমরা পাবো মিডিয়াল হেড অফ দ্য গ্যাস্ট্রোকনোমিয়াস। হ্যাঁ, আর ইনফেরো ল্যাটারালে এখানে পাবো হচ্ছে প্ল্যান্টারিস। ইনফেরোমিডিয়াল অ্যাঙ্গেলে আমরা পাবো গ্যাস্ট্রোকনোমিয়াস, মিডিয়াল হেড অফ দ্য গ্যাস্ট্রোকনোমিয়াস, এখানে পাবো কি বলে প্ল্যান্টারিস। আচ্ছা, এটা আমাদের শ্যাফট শেষ। এখন আমরা আসি লোয়ার এন্ড অফ দ্য ফিমার। It is enlarged to form the two condyles, the lateral and medial condyles. The lateral condyle is larger than the medial condyle because it bears a larger share of weight. হ্যাঁ, এখন এই যে লার্জার শেয়ার অফ ওয়েট সে বেয়ার করতেছে, এখন আমরা আসি এটার দুই পাশে প্রমিনেন্ট পার্টটাকে আমরা বলতেছি মিডিয়াল এন্ড ল্যাটারাল এপিকন্ডাইলস। আর মিডিয়াল কন্ডাইলের এখানে একটা আছে হচ্ছে অ্যাডাক্টর টিউবারকেল, যেখানে হচ্ছে মিডিয়াল সুপ্রাকন্ডাইলার লাইন এসে শেষ হয়েছে, সেখানে আমাদের অ্যাডাক্টর টিউবারকেল আছে। এই অ্যাডাক্টর টিউবারকেল মেডিকোলজিক্যাল কিছু ইম্পর্টেন্স আছে, এবং লোয়ার এন্ডের যে এপিফাইশিয়াল লাইনটা আছে, সেই এপিফাইশিয়াল লাইনটা এটা দিয়ে পাস করে, এবং এখানে যে এপিফাইশিয়াল সেন্টারটা আছে সেটা অ্যাপিয়ার করে এক্স্যাক্টলি এট 9 month, বাই দ্য এজ অফ 9 month। বাই দ্য এজ অফ 9 month। আর এবং দুটা কন্ডাইলের মাঝখানে আছে ইন্টারকন্ডাইলার ফসাতে হচ্ছে মিডিয়াল ওয়াল আর ল্যাটারাল ওয়াল। মিডিয়াল ওয়ালে আছে হচ্ছে পোস্টেরিয়র ক্রুশিয়েট লিগামেন্ট। হ্যাঁ, আর মিডিয়াল মানে পোস্টেরিয়র ইনফিরিয়রলি হচ্ছে কে থাকে, পোস্টেরিয়র ইন্টারমাসকুলার সেপ্টাম, আর পোস্টেরিয়র সুপিরিয়রলি থাকে হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র ইন্টারমাসকুলার সেপ্টাম, যেটা ল্যাটারাল বলে। ঠিক আছে, তারপর হচ্ছে আমরা এখানে দেখতে পারি যে একটা ভি শেপড আর্টিকুলার সার্ফেস, এই যে ভি শেপড আর্টিকুলার সার্ফেস। এই ভি শেপড আর্টিকুলার সার্ফেসের অ্যাপেক্সে এখানে আছে হচ্ছে প্যাটেলা, এবং এই যে বাকিটুকু থাকতেছে সেটা হচ্ছে এই যে লোয়ার যে ইনফিরিয়র এবং পোস্টেরিয়র সার্ফেস, এগুলোতে হচ্ছে থাকতেছে, এটা হচ্ছে টিবিয়াল সার্ফেস। ঠিক আছে, এগুলো হচ্ছে টিবিয়াল সার্ফেস, এবং এটা হচ্ছে স্যাডেল শেপড, এবং এই যে টিবিয়াল সার্ফেসটা হচ্ছে টিবিয়ার কন্ডাইলের থেকে সেপারেট থাকে বাই মেনিসকাস। ল্যাটারাল এপিকন্ডাইল এন্ড মিডিয়াল এপিকন্ডাইল, মিডিয়াল এপিকন্ডাইল আমাদের বাকি আছে। তো এখন এই ল্যাটারাল এপিকন্ডাইল, মিডিয়াল এপিকন্ডাইলে আমাদের অ্যাডাক্টর টিউবারকেল ইজ দ্য প্রাইম সাবজেক্ট, এবং এই যে ল্যাটারাল এপিকন্ডাইলে, মিডিয়াল এপিকন্ডাইলে আমাদের হচ্ছে অ্যাডাক্টর টিউবারকেল, আর এই যে ল্যাটারাল এপিকন্ডাইলে আমাদের মেইন কাহিনী হচ্ছে পপলিটিয়াস মাসেল এন্ড ক্যাপসুলার লিগামেন্টের যে মানে সিচুয়েশন। ঠিক আছে, এখানে একটা ডিপ্রেশন আছে ল্যাটারাল এপিকন্ডাইলে, এটা হচ্ছে গ্যাস্ট্রোকনোমিয়াসের ল্যাটারাল হেডের জন্য, এবং এখানে একটা কার্ভ গ্রুভ আছে, সেটা হচ্ছে টেন্ডন অফ পপলিটিয়াস মাসেল। ঠিক আছে, পপলিটিয়াসের অ্যাটাচমেন্টের জন্য। ঠিক আছে, এই যে পপলিটিয়াস মাসেলটা এখানে থাকে এবং গ্যাস্ট্রোকনোমিয়াস এখানে থাকে। এখন ক্যাপসুলার লিগামেন্ট অফ নি জয়েন্ট এটা এমন ভাবে যায় যে গ্যাস্ট্রোকনোমিয়াসকে বাইরে রাখে কিন্তু পপলিটিয়াসকে ভিতরে নেয়।
ঠিক আছে, পপলিটিয়াসকে ভিতরে নেয়, এইভাবে মুভ করবে, এইভাবে এইভাবে গিয়ে এখানে ডেফিসিয়েন্ট হয়ে যাবে, আবার এখান থেকে এই যে 1 সেন্টিমিটার এখানে চলে যাবে। ঠিক আছে, তো পপলিটিয়াস আছে, ল্যাটারাল হেড অফ গ্যাস্ট্রোকনিমিয়াস বললাম, মিডিয়াল এপিকন্ডাইল, ল্যাটারাল এপিকন্ডাইলে মিডিয়াল এপিকন্ডাইলে হচ্ছে ফিবুলার কোলাট্রাল লিগামেন্ট, আর মিডিয়াল এপিকন্ডাইলে হচ্ছে টিবিয়াল কোলাট্রাল লিগামেন্ট। ঠিক আছে, অ্যাডাক্টর টিউবারকেলে আমাদের ইনসারশন পাই হচ্ছে অ্যাডাক্টর ম্যাগনাস, হ্যামস্ট্রিং পার্ট অফ অ্যাডাক্টর ম্যাগনাস। হ্যাঁ, আর কিছু আই ডু নট থিঙ্ক উই হ্যাভ টু ডিসকাস হিয়ার। অসিফিকেশন অফ ফিমার রে আমাদের হচ্ছে ফিমার অসিফাইজ ফ্রম ওয়ান প্রাইমারি সেন্টার ফর দ্য শ্যাফট and 3 secondary centers for the head and 1 secondary center for 3 secondary centers for upper end and 1 secondary center for the lower end. All right, the center for head, okay, we don't need to know all these. We are done here with femur.